السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادغام 3 قسم پر ہے: مثلین، متجانسین، متقاربین۔ اگر حرف مقرر میں ادغام ہوا ہے تو ادغامی مثلین کہلائے گا، جیسے اس کی مثال دیا تھا اذ ذہب۔ اور اگر ایسے 2 حرفوں میں ادغام ہوا ہے جن کا مخرج ایک گنا جاتا ہے، جن کا مخرج ایک ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے ادغام متجانسین کہتے ہیں، جیسے وقالت طائفہ میں تا اور تا کا مخرج۔ اور اگر ادغام ایسے 2 حرفوں میں ہوا ہے کہ نہ وہ تو مثلین ہے اور نہ ہی وہ متجانسین ہے، تو ایسا جو ادغام ہوتا ہے اس کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ پھر جو ہے آج کے سبق میں مصنف فرما رہے ہیں پھر ادغام متجانسین اور متقاربین 2 قسم پر ہے: ناقص اور تام۔ آپ کو یہ بات جو ہے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ادغام کی تقسیم جو ہے 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ادغام کی تقسیم میں آپ کو بتلایا گیا تھا، ادغام میں جو ہے ایک ہوتا ہے مدغم اور ایک ہوتا ہے مدغم فی۔ تو مدغم فی کے اعتبار سے اصل جو ہے مدغم فی ہی ہوگا اس میں، اور اس کے جو ہے 3 اعتبار ہوتے ہیں، تو اس 3 اعتبار سے 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ مدغم کے محل اور مخرج کے اعتبار سے ادغام کی ایک تقسیم ہوتی ہے جو مثلین، متجانسین اور متقاربین ہے۔ حرف مدغم کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی ایک تقسیم ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ناقص اور تام۔ اور تیسری تقسیم جو ہے آگے آئے گی، حرف مدغم کی حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی تقسیم کی جاتی ہے، اس کو کبیر اور صغیر کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو ہے مصنف فرما رہے ہیں کہ ادغام متجانسین اور متقاربین 2 قسم پر ہے۔ یہاں پر جو ہے ادغام متجانسین اور متقاربین کی جو 2 قسمیں کی ہیں، یہ مدغم کی کیفیت کے اعتبار سے کی ہے۔ کیفیت کا کیا مطلب ہے کہ مدغم کی جو حالت ہے، اگر جو ہے مدغم اس طرح سے بدل جاتا ہے کہ بالکل مدغم فی جیسا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام تام۔ اور اگر جو ہے مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جاتی ہے اور اس کا ادغام کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ادغام ناقص۔ تو آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ مدغم کی اگر صفت باقی رہتی ہے تو ادغام ناقص کہلاتا ہے، اور مدغم بالکل جو ہے مدغم فی جیسا ہو جاتا ہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات جو ہے یاد رکھیں کہ مصنف نے فرمایا کہ ادغام متجانسین اور متقاربین 2 قسم پر ہے۔ یہاں پر ادغام مثلین کو جو ہے شامل نہیں کیا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ادغام مثلین کی 2 قسم ہوتی ہی نہیں ہے۔ ادغام مثلین ہمیشہ جو ہے ادغام تام ہی ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ بہرحال حرف مدغم کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ناقص اور تام۔ اب جو ہے آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اگر پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر ادغام کیا ہے تو ادغام تام کہلائے گا۔ پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حرف جو ہے بالکل
مدغم فی جیسا ہو جائے، یعنی دوسرے حرف جیسا ہو جائے کہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام تام. جیسے قر ربی اور قالت طائفہ عم. اب یہاں پہ دیکھیے قر ربی میں لام کو بالکل جو ہے را بنا دیا گیا اور پھر جو ہے گویا کہ را کا را میں ادغام کیا گیا. تو اس طرح سے قر ربی کے اندر جو ادغام کیا گیا ہے وہ ادغام تام کہلاتا ہے، اس لیے کہ قر ربی میں لام کو را بنا دیا گیا اور اس طرح سے بنا دیا گیا کہ لام کی کوئی حیثیت اور کوئی کیفیت جو ہے باقی ہی نہیں رہی. اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا ادغام تام. اور اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی ہے تو ادغام ناقص ہوگا، مثل من یقول، من وال اور بسط احط کے. یہاں دیکھیے پہلے حرف کی صفت باقی ہے، تو بہرحال پہلے یہ سمجھیے کہ اگر پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر ادغام کیے، ایک ذہن میں یہ بات رہے کہ ادغام جب بھی کیا جاتا ہے تو پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جاتا ہی ہے، لیکن یہاں جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر ادغام کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حرف جو ہے دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی دوسرے حرف جیسا ہو جائے، تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں. جیسے قر ربی کے اندر جو ہے لام کو را بنا دیا گیا، قالت طائفہ کے اندر جو ہے تا کو طا بنا دیا گیا، اور جو ہے تا جو ہے بالکل اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہی، تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام تام. اب یہاں ایک مثال دی ہے عم. عم اصل میں تھا عن ما تھا تو نون کا میم میں ادغام ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہاں پر ادغام ناقص ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ادغام تام ہے. یہ صرف فرق اعتباری ہے، ادائیگی کے اعتبار سے چاہے عمہ کے اندر ادغام ناقص ہو یا ادغام تام ہو، دونوں صورت میں ادائیگی ایک ہی جیسی ہوگی. لیکن یہاں پر وہ اس طرح سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ادغام ناقص ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں جو غنہ ہو رہا ہے وہ غنہ ہو رہا ہے نون کا، اور میم جو ہے تو اچھا ہاں اس کی اصل کیا بتلائے گی عمّا، تو تبدیلی کے بعد جو عمّا ہو گیا، نون کا ادغام جو ہے میم میں کیا گیا. اب بعض کے نزدیک تام ہے، تو اس صورت میں ماں کی جو میم ہے تو اس کا جو غنہ ہوگا تو وہ جو ہے ادغام تام کہلائے گا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ناقص ہے، تو عن ما میں جو نون ہے، نون کا جو ہے غنہ ہوگا تو اس صورت میں ادغام ناقص ہوگا. بہرحال ادغام تام ہو چاہے ادغام ناقص ہو، دونوں صورتوں میں یہاں پر ادغام کی ادائیگی ایک ہی طرح سے ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ادغام تام کے اندر اس کو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے میم کے غنے کو یہاں پر مانتے ہیں. بہرحال یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے. دوسری بات کیا بدلے، اور اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی ہے عبارت میں دیکھیے تو ادغام ناقص ہوگا، مثل من یقول، من وال. اب یہاں پر جو ہے آپ کو بتلایا گیا کہ اگر پہلے حرف کی صفت باقی رہتی، یہاں پر من یقولو میں نون کی صفت جو ہے کیا کہتے ہیں باقی ہے غنہ. اسی طرح سے من وال کے اندر جو ہے نون کی صفت جو ہے غنہ باقی ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا ادغام ناقص. یہ دونوں مثالیں بہت واضح ہیں کہ ان میں جو ہے صفت غنہ ظاہر ہو رہی ہے اور آپ کو بالکل واضح طور سے معلوم ہو رہی ہے. اور دو مثال دیا بسط احط، تو یہاں پر جو ہے طا
बसत्त के अंदर, अहत्तु के अंदर जो है ता और ता जमा है, तो ता जो है ये कवी है और ता जो है ज़ईफ है, और हरफ़े कवी का हरफ़े ज़ईफ में इदगाम नाक़िस होता है। तो यहाँ पर जो है ता की सिफत इस्तिअला और इतबाक को बाकी रखते हुए इदगाम किया जाता है ता में। तो गोया कि जब उसकी सिफत इतबाक सिफत इस्तिअला बाकी रही तो फिर यहाँ पर इदगाम कैसा होगा, इदगाम नाक़िस होगा। तो कोई भी सिफत हो, मन यकूल मिवाल के अंदर नून की सिफत गुन्ना है और बसत्त और अहत्तु के अंदर जो है ता की सिफत इस्तिअला और इतबाक बाकी है, तो उसको बाकी रखते हुए जो इदगाम किया जाता है, इसलिए जो है क्या कहते हैं, इसको इदगाम नाक़िस कहेंगे। हासिल कलाम ये है कि मुदगम की कैफियत के एतबार से इदगाम की जो है दो किस्में हैं, ताम और नाक़िस। अगर जो है मुदगम बिल्कुल मुदगम फी जैसा हो जाए कि उसकी कोई सिफत बाकी ना रहे तो इदगाम ताम है, जैसे कुर रब्बी, क़ालत ताइफ़ा और अम्मा। और अगर जो है मुदगम फी की कोई कैफियत बाकी रहे, जैसे मन यक़ूलु, मीवाल में जो है नून की सिफत गुन्ना बाकी है, और बसत्ता और अहत्तु के अंदर जो है ता की सिफत इस्तिअला और इतबाक को बाकी रखते हुए इदगाम किया गया है। ये दो बातें मुसन्निफ ने बयान कर दी कि इदगाम मुतजानिसैन और मुतकारिबैन की दो किस्में हैं, एक जो है नाक़िस और एक जो है ताम। अब जो है आगे बतला रहे हैं कि मिसलैन और मुतजानिसैन, मिसलैन और मुतजानिसैन का पहला हर्फ जब साकिन हो तो इदगाम वाजिब है। मिस अनिज़रिब बिअसाकल हजर, बा का बा में, बा और बा मिसलैन है, इनमें पहला हर्फ जो है साकिन, लिहाजा इसका इदगाम वाजिब है। वक़ालत ताइफ़ा अबदतुम इज़ ज़लमू, ये तीनों मिसालें जो है इदगाम मुतजानिसैन की हैं कि इन ता और ता, इसी तरह से दाल और ता, जाल और ज़ा, इनका मखरज जो है एक है, ता और ता का एक है, दाल और ता का एक है, इसी तरह से जाल और ज़ा का मखरज एक है। तो ये मिसाल हो गई मुतजानिसैन की। इज़ ज़हब, ये मिसलैन की मिसाल हो गई। क़द तबय्यन, ये जो है मुतजानिसैन की। क़द दख़लू, इदगाम मिसलैन की। क़ुर रब्बी बर्रफ़अहू, ये जो है इदगाम मुतजानिसैन की। ये जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो मिसालें अलग अलग दी हैं, ये जो है एक तरफ से नहीं, कभी मिसलैन की दी, कभी मुतजानिसैन की, फिर मिसलैन की आ गई, फिर मुतजानिसैन की। ये सिर्फ आपके जहन को जांचने के लिए और आपको जो है आजमाने के लिए कि आप जो है किसको समझते हैं, वरना आप ये समझें कि चंद मिसालें मिसलैन की हैं और चंद जो है उसके बाद जो है मुतजानिसैन की। नहीं, उसमें आप ढूंढिए कि कौन सी मिसाल जो है मिसलैन की है और कौन सी मिसाल जो है मुतजानिसैन की है। इसलिए जो है कैफ़ मुत्तफ़क़ जो है मिसालें मुसन्निफ ने दी हैं। बहरहाल ये सब जो है इदगाम मिसलैन और मुतजानिसैन की वो मिसालें हैं जिनमें जो है इदगाम वाजिब है, क्योंकि इनमें पहला हर्फ साकिन है, और मिसलैन और मुतजानिसैन का जब पहला हर्फ साकिन हो तो उसमें जो है इदगाम करना वाजिब होता है। क्योंकि अगर जो है पहला हर्फ साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है, और ख़ास तौर से अगर वो मिसलैन है तो उसमें तो उनमें फ़क्क इदगाम यानी इदगाम न करना ये तो जो है मुमकिन ही नहीं है। बगैर उसके जो है आप बगैर इदगाम के आप पढ़ ही नहीं सकते। अलबत्ता दो मिसालें आगे बतला रहे हैं, यलहस ज़ालिका और या बुनैयर कम माना में इजहार भी साबित है। यलहस ज़ालिका में सा और ज़ाल, इरकम माना के अंदर जो है बा और मीम दोनों का मखरज जो है एक है, इस वजह से यहाँ पर इदगाम, और पहला हर्फ इनमें जो है साकिन भी है, लिहाजा यहाँ पर इदगाम होना चाहिए था, यानी इदगाम होना चाहिए, क्योंकि पहला हर्फ साकिन है। और इदगाम अभी आपने पढ़ा ऊपर कि मिसलैन और मुतजानिसैन का पहला हर्फ जो है
साकिन हो तो इदगाम वाजिब है। लेकिन यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि इन दोनों कलमात में यलहस ज़ालिका और या बुनय्या यरकम माना के अंदर इजहार भी साबित है। इजहार भी साबित है तो मतलब ये है कि इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के दो तरीक़ हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। एक जो है शातबी और एक जजरी। बतरीक़े शातबिया तो यहाँ पर इदगाम ही किया जाता है और वही रिवायत हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा राइज हमारे दरमियान उन्हीं की रिवायत है। अलबत्ता बतरीक़े जजरी जो है यहाँ पर इजहार भी साबित है। भी का लफ्ज़ बढ़ा करके जहाँ भी इस तरह का क्या कहते हैं इख्तिलाफी मसला मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं कि ये भी जायज़ है, तो वहाँ पर आम तौर से तरीक़े जज़री को बयान करना चाहते हैं। बहरहाल ये जो है इदगाम की दो किस्में मुसन्निफ ने बयान की, एक तो इदगाम नाक़िस और दूसरे इदगाम ताम। तो ये जो है आपको बतलाया गया कि हरफ मुदगम की कैफियत के एतबार से ये इदगाम की तकसीम है। अगर हरफ मुदगम की कोई कैफियत बाकी रहती है तो इदगाम नाक़िस है, और अगर हरफ मुदगम की कैफियत बाकी नहीं रहती तो वो इदगाम ताम होता है, यानी हरफ मुदगम जो है मुदगम फी से बिल्कुल बदल जावे, जैसा कि मिसाल से वाज़ेह किया। फिर दूसरा मसला ये बयान किया है कि मिसलैन और मुतजानिसैन का अगर पहला हर्फ साकिन होगा तो दूसरे हर्फ में उसका इदगाम करना जो है वाजिब होगा। अलबत्ता इस मिसाल से और इस कायदे कुल्लिये से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने दो कलिमात को अलहदा किया, एक यलहस ज़ालिका और एक जो है इरकम माना में, कि इनमें जो है इदगाम ही है लेकिन इजहार भी साबित है, यानी बतरीक़े जज़री। बहरहाल आज का और इसके पहले वाले सबक का खुलासा ये हुआ कि हरफ मुदगम के महल और मखरज के एतबार से इदगाम की तीन किस्में हुई, मिसलैन, मुतजानिसैन और मुतक़ारिबैन। अगर हरफ मुकर्रर में इदगाम हो तो मिसलैन, अगर ऐसे दो हरफ में हो जिनका मखरज एक गिना जाता है तो मुतजानिसैन, और अगर जो है वो दोनों हरफ यानी मुदगम और मुदगम फी न मुतजानिसैन हो न मिसलैन हो तो इदगाम मुतक़ारिबैन। और ये जो है उसका खुलासा कल के सबक यानी इससे पहले वाले सबक का है, और आज के सबक का खुलासा ये है कि मुदगम की कैफियत के एतबार से इदगाम की दो किस्में, क्या नाम है, इदगाम नाक़िस और इदगाम ताम। अगर हरफ मुदगम की कोई सिफत बाकी रहती है तो इदगाम नाक़िस है, और अगर हरफ मुदगम की कोई कैफियत बाकी नहीं रहती बल्कि हरफ मुदगम जो है मुदगम फी जैसा बिल्कुल हो जाता है तो उसको इदगाम ताम कहते हैं। और आखिर में चलते हुए ये बतलाया कि इदगाम मुतजानिसन और मुतक़ारिबैन के ताल्लुक मिसलैन के ताल्लुक से कि अगर जो है मिसलैन और मुतजानिसैन का पहला हर्फ साकिन हो तो वहाँ पर इदगाम वाजिब होता है। अलबत्ता दो कलमात के अंदर जो है बतरीक़े जज़री इजहार भी साबित है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।